तो श्री सतगुर के पास शिवान्य सजन गुरन को सिखी हृदय प्रकाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान चबर तत दे मालक, जुगो जुग अटल निमाणियां दे मान सतगुरु, निताणियां दे तान न्योटियां दी ओट, गुरु गरीब निवाज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद के अंदर सुबाई मान गुरु सभा के सत्संगी जन सतगुरां जी ने पार बख्शिशां रहमतां कीतियां ने, जिन्हां दे सदका शिवरात्रि दे दीवानां दे अंदर सतगुरु जी की मुबारक गोद दे विच जुड़ के इस मनुखा जन्म के भरपूर लाखे खटते पे साहिब की बाणी सतगुरु जी के आत्मक जीवन देने वाले अमृतमय बचन हजूर आखते ने, भजो गोविंद भूल मत जावो, मानस जन्म का यही लाभ। यही सब तो बड़ा लाभा है, यही लाहा है कि असी वध तो वध परमात्मा नूं चेता कर सके। बहुत वडभागे हाँ साहिब जी की निर्मल गोद के अंदर जुड़ के संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा घर नाम दिवायो, सर्व सुख घर नाम वडागी, गुर प्रसाद नानक मत पाई। आओ गुरमुख प्यारियो देखते हाँ कि धन गुरु अर्जन देव महाराज जी अपने मुबारक बचनों के नाल किवें उस ब्राह्मण के अंदर का अंधकार जिहड़ा है वो दूर करनगे। आओ साहिब जी की मुबारक अमृतमय बाणी अमृतमय इतिहास श्रवण करने तो पहला आपो अपनियां मनोबिरतियां करिए एकाग्र। दोनों हाथ जोड़ उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पैड़ा मौका से कहूँ तो श्री सतगुर के पास। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के कोल एक पैड़ा मोखा नाम का सिख है। ये भावना वाला सिख है, सतगुरु जी के चरणों के अंदर हर वक्त उपस्थित रहता है जी। शिवाने सजन गुरन को सिखी हृदय प्रकाश। वो सतगुरु जी की सेवा के लिए हर वक्त मानो अपने आप को तत्पर तैयार रखता है। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਕਾਂਚੀ ਤੇ ਆਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੋ ਪਾਸ ਟਿਕਾਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, गल अंदर दे हिरदे दी हुंदी है। हिरदा वड्डा होवे कार छोटा भी होवे ते चलदा है, पर जे हिरदा वड्डा ना होया कार वड्डा भी होवेगा ते बंदा उथों भी खाली चला जाता है। मैं नहीं कहता मेरे गजूर की बाणी कहती, मेरे मालिक जी आखते ने सिंबल रुख सरायरा अत दीरघ अत मुझ ओए जे आवे आस कर जामी निरासिकित। मेरे धन गुरु नानक देव महाराज जी ने आख्या सिंबल का रुख हुंदा है वो बहुत उच्चा जाता है, ਉਹਦਾ तना बड़ा मोटा जी, वजन का भी बहुत भारा है। पर हजूर आखते ने जदों कोई पंछी उत्थे आण के बहिंदा है ते मेरे दातार की बाणी आखदी है उन्हां रुखां का ना कोई फुल है ना उन्हां फुल्लां दे अंदर फल लगते हैं। फुल फिके फल बक बके कम न आवे पा, बिल्कुल रस तो गिने ने। कहण तो मुराद
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਹਿਰਦੇ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਬਲ ਰੁਗ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੋਚ ਹੋਏ ਜੇ ਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਇ ਨ ਰਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਂ ਪਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰ ਨਾਉ ਨਿਤ ਦਰਿਆਓ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰ ਨਾਉ ਨਿਤ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਾਲਕ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਗੁਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਕੈ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ ਪੂਜਿਸ ਨਾ ਕੀ ਹਰ ਘਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੇ ਕਾਮਨਾ ਵਿਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਕਰੋ ਸੁਨਾਵਨ ਕਥਾ ਰਸਾਲਾ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮਨੋਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਸ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਾਸ਼ੇ ਦਸ਼ਨਾ ਲੇਵਾ ਮੋਖ ਦਹਿ ਗਿਆਨ ਰੋ ਸਤ ਸੰਤੋਖ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਆਸ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਜ ਮਨ ਕੀ ਸਗਰੀ ਗੁਰ ਜਾਨੀ ਰਾਖਿਓ ਨਿਕਟ ਰਿਓ ਸੁਖ ਮਾਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ। ਵਿਦਾਤੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਤਕ ਮਾਸ ਬਿਤੇ ਜਬ ਪਾਸਾ ਤਿਸੀ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਧਰ ਆਸਾ। ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਕਾਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਆਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਗਿਆ ਗਏ ਜੀ। ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੈ ਕਥਾ ਆਲਾਓ, ਵੇਦਨ ਕੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸੁਣਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਿਜ ਸੋਨਾ ਰਖਿਓ ਲਾਗਿਓ ਕਰਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕੋ ਜਿਸ ਮਹਿ ਨਿਰਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਥਾ ਹੋਤ ਨਿਤ ਨੇ ਮਤਰਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਓ ਸ਼ਾਲੋ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਭਾਵ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਣ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਧਰੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਘਟਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਲਣ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੱਡਾ ਜੋਇਆ, ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨੇ ਪੁੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਾਲਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਲਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਨੇ ਇਹ ਬਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬਚਨ ਆਏ। ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਨੂੰ ਸਦੋ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਤੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੋਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਮਾਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਜੋ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ, ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਖ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਰਾਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਨਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਪਗਲ ਪਟਾਨਾ, ਅਤਿ ਆਦਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਠਾਨਾ। ਅਨਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਭਾਵ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼ਾਲੋ ਹੈ ਮੁਝ ਪਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਉਚਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਹਣੇ ਆਨੰਦ ਬਜ ਗੁਰ ਤੇ ਪੰਡਤ, ਹਮੇ ਅਨੰਤਾ ਕਯੋ ਨ ਮੰਡਤ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਸਾਡਾ ਅਨੰਨਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਲੋ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਦ ਸਿਧਾਰਥ ਕਥਾ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ, ਹਮ ਕੋ ਨੈਣ ਮੁਖ ਗਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਮਨ ਮੈਂ ਐਸ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਮ ਪਰਤਾਵਾ ਲਿਹੋ ਮਨ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਤਾਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਮਨ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਣੈ ਸੁਨਨ ਕਥਾ ਉਤਮ ਠਾਨੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝ ਗਏ, ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਝਦੀਆਂ ਗੋਇਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਈ। ਪੰਡਤ ਮਨ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣੈ ਸੁਨਨ ਕਥਾ ਉਤਮ ਠਾਨੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੋ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਤੀ ਸਮੀਪ ਸੋ ਅਖਲ ਸੁਨਾਈ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਆਗੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਥਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੋਥੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼ੋਭੀ ਕੀ ਜੈ ਹੂੰ ਸੁਨਾਵਨ ਵਿਪਰ ਬਣਿਓ ਪੁਸਤਕੇ ਸੁਥਾਵਨ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਪਰ ਭੰਨਿਓ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਥਾਂ ਨਾ ਭਾਵ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਨ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਲਿਖਵਾਈ ਦੇਵਾਇ ਸਤਾਂ ਲਿਹੋ ਮੰਗਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਨਾਮੋ ਸਾਰੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੁਰ ਕਰੋ ਉਚਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋਣ ਦੇ ਜਨੇ ਜੈ ਸੁਤ ਲਗਿਓ ਪਠਾਵਣ ਭਲੋ ਮੂਰਤ ਪੇਖ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਜਦੋਂ ਦਿਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਆਵੋ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪੋਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵੋ ਜੀ। ਪੂਜਾ ਕਰ ਗਣੇਸ਼ ਕੀ ਪਾਛੇ ਸਭ ਵਿਦ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਗਮਨਿਓ ਆਛੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਲੈ ਕਰ ਗੁਰ ਤੇ ਖਰਚ ਸੋ ਪੰਥ ਚੱਲਿਓ ਵਿਪਰ ਸੁਤ ਲੈਬੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਗਣੇਸ਼ ਮਨਾਇਆ
ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇ ਦਾਏ ਬਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਿਓ ਅਪਸ਼ਗਨ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖਰ ਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਅਪਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਡੇ ਆਇਓ ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਨਿਓ, ਵਿਪਰ ਬੁਲਾਏ ਬਾਤ ਬਰ ਭਾਇਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਗਨ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਭਗਤਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹਾਵਤ ਪੰਡਤ, ਥਰ ਤੇ ਜਾਤਰਾ ਕੀਨ ਸਖੰਡਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨ ਭਗਤ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ? ਅਨਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਹਿੰਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗਣਪਤ ਆਦ ਪੰਚਾਗ ਮਨਾਏ, ਤਿਨ ਪਰ ਨਿਹਜਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਣੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੋਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਦਵੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਗਣੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੋਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੋਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਣਪਤ ਆਦ ਪੰਚਾਗ ਮਨਾਗੇ, ਤਿਨ ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਏ। ਗਣੇਸ਼ ਆਦ ਨੂੰ 5 ਅੱਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ ਕਿ 5 ਅੱਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੱਥਾ, ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ, ਭਾਵ 2 ਹੱਥ 2 ਗੋਡੇ 1 ਮੱਥਾ। ਇਹ 5 ਅੰਗ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਕ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲਿਓ ਅਬਹਿਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਲਿਹੋ ਅਬਹਿਰੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡਾਊਟ ਗਏ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਗਏ, ਭਰਮ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਪੈੜੇ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਕਰ ਭਣਿਓ, ਦੇਸ਼ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜੇ ਸੁਣਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜੈ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਨਾਮ ਦਾ
ਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਨ ਸੰਗਲੀ ਪੋਥੀ ਤਾਂ ਲਿਆਵੋ ਗਮਨੋ ਮਗਮਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਿਤ ਪੋਥੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੈੜੇ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਕਰ ਭਨਿਓ, ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜੇ ਸੁਣਿਓ, ਪ੍ਰਾਨ ਸੰਗਲੀ ਪੋਚੀ ਤਹਾਂ ਲੈ ਆਵੋ ਗਮਨੋ ਮਗ ਮਹਾ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ, ਉਸ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਗਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਹਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਵਤ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਵਸੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਿਰਪਤ ਸੈਤ ਨਰ ਦੇਸ਼ ਤਿਸੀ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਨ ਸਨੀਕੇ। ਜਿਸ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਦੇ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਮ ਤੈ ਗਏ ਕਰੀ ਜਿਮ ਲੀਲਾ, ਜਿਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ੍ਰਿਪਤ ਸੁਸ਼ੀਲਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਤਕ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਉਥੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਥੇ ਬਤੀਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਆਵੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਗਲੇ ਜਾਨੋ, ਪ੍ਰਾਨ ਸੰਗਲੀ ਰਚਨ ਮਹਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਮਰ ਸਿੱਖ ਆਵੈ ਤਿਸ ਦੀਜੈ, ਤਬ ਲਗਈਆਂ ਰਾਖਬੋ ਕੀਜੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਆਵੇਗਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਿਮਰ ਬਾਤੇ ਅਰਜਨ ਨਾਥਾ, ਪੈੜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਦਈ ਸੁਗਾਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆਣਾ ਕਰੋ ਜੀ।
ਲਿਖਿਓ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਮ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਵੇ ਕਰ ਪਕਰਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੈੜਾ ਮੁਖ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੋਥੀ ਤਿਸ ਥਾਈ ਰਾਹ ਹਕੀਕਤ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ। ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਥੀ ਦੇ ਸੋ ਖੋਲੋ ਨਾਈ ਹਟੋ ਲਿਓ ਆਓ ਹਮ ਪਾਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਖੇ ਪੈਸੇ ਪਾਂਚ ਸੋ ਪਰਚੀ ਦਿਨੀ ਗੁਰ ਸਾਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਪਾਵ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਗਰ ਬਾਤ ਸਮਝਾਏ ਪਠਾਇਓ ਸੁਨਿਆ ਇਸ ਤਤਕਾਲ ਸਿਧਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਕੇ ਕੰਜੀ। ਪੰਡਤ ਕੋ ਦਿਖਾਏ ਤਬ ਕਹਿਓ ਗਮਣਿਓ ਸਿੱਖ ਭਲੇ ਤੈ ਲਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸ਼ਗਨ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਘੜੀ ਐਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰ ਮਹੂਰਤ ਤਿਸ ਨਹਿ ਪੂਛਾ ਬਿਨਾ ਖਰਚ ਤੇ ਮਨ ਨਹਿ ਸ਼ੂਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਚਾਏ ਕਰਨ ਅਰਦਾਸ ਨਿਤ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੈ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਇਤਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਅਨੰਨ ਕਹਾਵਤ ਐਸੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਪਰ ਨ ਮਾਨੇ ਕੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਕਹੀਦਾ ਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜੀ। ਗਨ ਦੇਵਨ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇਰਾ, ਤਜਿ ਸੋਪ ਸੁਨ ਰਵ ਕਰ ਕੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਨ ਦੇਵਨ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਤਜਿਓ ਸੋਪ ਸੁਨ ਰਵ ਖਰ ਕੇਰਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਡਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੋਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਹਿਣਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਗਨ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੋਤਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਗਏ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਖੋਤਾ ਹਿਣਕ ਪਿਆ, ਖੋਤਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੱਡੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਕੈਸੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤ ਗਾਏ, ਜੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੇ ਕਬਿਤ ਸੁਨਾਏ। ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਵਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਨ ਭਾਈ ਜੋਗ ਕਬਿਤ ਬਣਾਏ, ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਪਰਥਾਏ ਸੁਹਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜੋ ਛੰਦਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਛੰਦਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਵਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਕਵਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਆਬੇ ਸਥਾ ਲਿਖੈ ਬਣਾਈ, ਪਠ ਕਰ ਜਾਨੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤ ਰਚਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਵਿਤ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੈਸਨੋ ਅਨੰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜੋ ਅਨੰਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਗੀਤਾ ਭਾਗਵਤ ਸਰੋਤਾ ਇਕਾਗੀ ਕਹਾਵਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ
ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਧਰਮ ਦੇਵ ਜਾਤਰਾ ਕੋ ਪੰਡਤ ਪੂਛ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੁਚ ਪਿੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਤ ਗਵਨ ਸੋ ਮਹੂਰਤ ਸੁਧਾਵਈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੂਰਤ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਗਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰ ਨਿਵਸ ਗਰ ਤਬ ਸਮਾਨ ਸਗਨ ਕੈ ਸੰਕਾ ਉਪਰਾਜ ਬੌਰ ਘਰ ਆਵਈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੋਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਦ ਬ੍ਰਤ ਗਏ ਸਗਤ ਨ ਏਕ ਟੇਕ ਦੁਬਦਾ ਛਤਨਾ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵਈ। ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ। ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੋ ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਏਕ ਟੇਕ ਦੁਬਦਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਐਸਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪੂਸ਼ਤ ਨ ਜੋਤਕ ਅਬੇਦ ਥਿਤ ਵਾਰ ਕਛੂ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛਤਰ ਕੀ ਨਾ ਸੰਕਾ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲੀ ਬੱਧੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਗਾਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਬਾਹਰ ਪੈਜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਮੇ ਉਤਰੇ ਨਾ ਕੀ ਮੈਂ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਿ ਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 92-93 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਹੈ। ਬਸ 35। ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। 70% ਟੈਕਸ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ, 70% ਟੈਕਸ ਹੈ। 70 ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। NDTV ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ BBC ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ 2 ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰਫੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਛਾਪਿਆ। 70% ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਐਸਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 59 ਰੁਪੀਸ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੰਗਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਗਲੀਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨੀਚਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੁੰਡਾ ਫੋਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਕਢਾਈ, ਸਾਰਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ ਲਈ, ਸਿਆਣਪੇ ਵਰਤ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਰੋ। ਫੋਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰੋਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧੀਏ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਆ, ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਲਵਾਈ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 1992 ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿ 2700 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2700 ਬੰਦਿਆਂ। ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾਊਨ ਪਰਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸਚਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕਚਿਆ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਗੌਰ ਨੇ, ਮੁਖ ਗੌਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੇਧ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਨੋਤ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਟਲ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਨਮੁਖ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਜਾਣਤ ਨ ਸ਼ਗਨ ਲਗਨ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਇਤਨੇ ਹਿਰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਰੁਕ ਜਾਈ, ਨੇ ਛਿੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਦੇ ਛਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਛੁਪੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਛਿੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗਣ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇ ਸੁਖ ਕਰੇ, तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा में सुख करे। वो बालक बन के अपने पिता की गोद दे विच बैठ के आनंदमय जीवन बतीत करते ने। आ सिख है, ये है सिक्खी की परिभाषा, ये है सिख का किरदार, ये है सिख का जीवन, जिन्होंने भाई गुरदास जी ने अपने बचनों के विच अंकित किया। भाई गुरदास जी आखते ने कि गुर सिख संगत में लाभ को प्रताप ऐसो, पत व्रत एक टेक दुविधा निवार है। पूछत न जतक आओ वेद बित थार कछ, ग्रह और नक्षत्र की न शंका और तारक है। जानत न सगन लगन अन देव सेव, शब्द सुरत लिव नेह निरंकारी है। सिख संगत बालक श्री गुर प्रतपाल हुए, जीवन मुक्त गत ब्रह्म विचारी है। वो तो केवल ब्रह्म की विचार करते, वो तो गुरु की शरण दे विच पैंदे ने, ते होर किसे दा पाओ नहीं रखते जी। निर्णय कार दे जने तब जाने, बात जथारत आप बखाने। हजूर ने ऐसे शब्द आखे जिस शब्दां नूं कह दिए कि जिन्हों सुन के हर बंदे दी अखां खुल जांदियां ने, क्योंकि गुरु नानक परतखकार, गुरु नानक ते परतख परमात्मा, ये तो गुरु नानक की जोत है, गुरु नानक की लोग है जो सारे संसार को चला रही। ब्राह्मण ने जदों देखिया निर्णय किया ते मन अंदर ये सोचण ते विचार होया, निर्णय कर दिज ने तब जाने, बाक जथार्थ आप बखाने। फिर इदा बचन आके गण जी। शांत पाए सोन गुर राव दिज को, पूर्ण संसार प्राप्त विद को। उस ब्राह्मण ने जो पखंडां दे नाल भरिया सी, वहमां दे नाल भरिया सी, सतगुरु जी ने सारी मैल धो दित्ती,
ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਰੁੜ ਪੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਗਇਓ, ਸਭ ਮੰਗ ਲੰਗ ਪਹੁੰਚਤ ਭਇਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਗਿਆ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਪਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਨਾ, ਨਿਪਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੂਝ ਸਭ ਲੀਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੁਖ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਵਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।